सतनाम धन वाहिगुरु साहिब जी। राग बिलावल महला पंजवा। गुर पूरे मेरी राख लई, अमृत नाम हृदय मह दिनो। जन्म जन्म की मैल गई रहाओ, निवरै दूत दुष्ट बैराई। गुर पूरे का जपिया जाप, कहाँ करे कोई बेचारा। प्रभ मेरे का बड़ प्रताप, सिमर 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 सुख पाया। चरण कमल रख मन माही, ताकि शरण परियो नानक दास। जाते ऊपर को नहीं, जुग जुग अटल। चवर छतर तख्त दे मालक, गुरगद्दी ते बिराजमान, सबना दे सांझे रहबर। तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे अति सत्कारयोग सतसंगी जनों, वड्डे भाग ने जो सहबा दी अपार बख्शिश रहमत दे सदका गुरु बाबा जी दी गोद विच बैठन दा सुभाग समा प्राप्त होया है। अमृत वेले तो गुरु की प्यारी संगत नितनेम दियां बाणियां दा पाठ करके उपरंत श्री सुखमनी साहब जी दी बाणी दा पाठ कीता है। दाता मेहर करे जो दिली भावना रख के असीं बाबा जी दी गोद दे अंदर जुड़ बैठे हाँ। साडे हिरदियां दे विच बाबे दी बाणी दा एक एक बोल वस जावे ते सच जाणियो भागां वालियो। सुखमनी साहब जी दे अंदर असीं पढ़ के गए हाँ, लोक सुखिए परलोक सुहेले। साडा लोक ते परलोक अज ते कल ये दोवें सौखे हो जाणगे जदों बाबे दी बाणी नूं असीं मन करके मन लवांगे। सो आओ विचारां दी आरंभता तो पहलां जिन्ने भी शरीर आपां गुरु बाबा जी दी पावन गोद दे अंदर जुड़ बैठे हाँ, जद जिथों तक भी आवाज पहुंचदी है इक्के वरी कहण ते बुलाओ फतेह, गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये जो पावन पवित्र शब्द मैं आप जी दे सन्मुख पढ़िया है, ये शब्द शहीदां दे सिरताज धन गुरु अर्जन पातशाह जी दी रचना तो उच्चारण किया होया। राग बिलावल
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਕ 823 ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਦਤਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜਿਆਰ ਤੋਂ ਸਚਿਆਰ ਤੱਕ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਐ ਇਨਸਾਨ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੇਰੀ ਸਾਂਝ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਹੈ ਕਰਮ ਭੂਮੀ। ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਗੋਰਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ। ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ, ਏਕੋ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸੇ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਗਤ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੱਕੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਟ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਰੱਬ, ਸਾਡਾ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਆ, अल्लाह एक मसीत बस्त है अवर मुल्क किसकेरा। कहंदे जे रब नूं एक जगह दा मोहताज बना के रखोगे ते बाकी मुल्क नूं किधर लेके जाओगे। हालांकि बाबे दी बाणी ने कहा है घट घट मैं हर जू बसै। एहो जी तां कोई जगह ही नहीं है जिथे परमात्मा दा पसारा, जिथे सच ना होवे। कहंदे मनुख तेरी वेखण वाली अख च विगाड़ है। परमात्मा तां हरेक जगह, ताही तां भागां वाले हो। गुरद्वारे जदों बंदा आउंदा है उदों बंदे दा मेन ध्यान रखदा है मैं कोई नशा ना कीता होवे, मैं गुरद्वारे दे अंदर जाके निंदिया चुगली नहीं करनी। ते जे भागां वाले हो मनुख दे चेते दे विच इह गल टिक जावे, ठीक है शरीर दी सफाई जरूरी है। गुरद्वारे दी हद अंदर जान वेले मैं कोई नशा ना कीता होवे, पर किन्ना चंगा, किन्ने घर आज ही सुखी हो सकते ने जे हर कोई सोचना शुरू कर दे जे गुरद्वारे रब है ते मेरे घरे भी तां रब ही है ना। मैं जिथे जा रहा है उत्थे भी तां रब है, फिर क्यों मैं रब नूं वंडिया होया है? क्यों मैं कुछ जगह
ਨੀਅਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਤੇ ਇਦੋਂ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਇੱਕ ਹੈ। 567 ਵਾਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਬਣ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸੱਚਾ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸੱਚਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੁਬਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਮਲ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਨਾ, ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਉਦਾਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਤੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਭੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਧਰਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਮੈਲ ਨਾ ਨਿਕਲੀ ਐ ਇਨਸਾਨ, ਬਾਹਰੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਧਰਮ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਪਾ ਲੈ, ਲਾਭ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੋਣਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸੀ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਆਣੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਰਸੋਈ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਭਾਂਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਊਣਤਾ ਹੀ ਰਹਿ ਵੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਚਲੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਸਤ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐ ਭਾਈ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਂ ਲਿਸ਼ਕ ਪੁਸ਼ਕ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਇਨਸਾਨ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਦੀ ਚੇਤਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਕਬੀਰ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਡੂਬੋਗੇ ਰੇ ਬਾਪੂਰੇ ਬੋਲੋਗਣ ਕੀ ਕਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਏਦਾਂ ਧਰਮੀ ਵੱਧ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਤਰਾ ਕਰੀਏ ਏਦਾਂ ਧਰਮੀ ਵੱਧ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਿਸ਼ਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਸ਼ਕਾਵਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਦਿਸਾਂ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਬੀਰ ਡੂਬੋਗੇ ਰੇ ਬਾਪੂਰੇ ਬਹੁ ਲੋਗਣ ਕੀ ਕਾਨ, ਪਾਰੋਸੀ ਕੇ ਜੋ ਹੁਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੀ ਜਾਨ। ਜੇ ਲਾਭ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਾ ਸੋਚੀ ਤੈਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੋਣਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰੇ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਜਗ ਕਮਲਾ ਫਿਰੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਮਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਨਾ ਸਿੱਧ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਮੁਕਤੀ ਤਾਂ ਲੱਭਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਮੁਕਤੀ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਆ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉਗਵੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ 1000 ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਰ ਜੂਗਾ। ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ,
ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੌਲਤ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਕੋਠੀ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਭੁੱਖ ਉਹਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਆਮ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਪਰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾ ਗਏ ਨੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭੁੱਖੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਖ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ, ਨੀਅਤ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਦੌੜਦਾ ਏ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਤਰ ਵਸੈ ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾ ਲੱਭ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰਮਤੀ ਰੰਗ ਮਾਨ, ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਣ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿਣਾ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪਾਂਧੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਰੱਖਦੀ ਜਾਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਜਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਗਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਘਾਈ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਗਵਾਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਚੇ ਆਪਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੁਣੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਗੁਰੂ ਜਹਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬੜਾ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਬਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਵੱਡਾ ਹਾਕਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰੂ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਈਂ ਨੂੰ, ਜਾ ਸਿਰ ਦਿਆ ਸਾਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਕੇ ਆ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਤੰਬੂ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਤੰਬੂ ਲੱਗਾ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤੰਬੂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ
ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ। ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸਿਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਟਕਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਸਿੱਖਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਏ ਤੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜ਼ਗੀਰ ਮੰਗਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਪੈਸਾ ਮੰਗਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਸਮਰੱਥ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਖੁਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਾਣੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕੀ? ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇਂਗਾ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਤੇ ਟਕਾ ਚੁੱਕ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕਣਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖਾ ਇਉਂ ਕਰ ਤੂੰ ਪੈਸਾ ਲੈ ਜਾ, ਟਕਾ ਲੈ ਜਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਨਾ ਖੜੀ। ਦੱਸ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਗੀਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਵਾ ਦੇਵਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਗੀਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ, ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਟਕਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਗੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਦੇ ਜਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜ਼ਗੀਰ ਲਵਾ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਟਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਤਨੀ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਘਾਹ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਰ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਈਮਾਨ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੱਚ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਡਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾ, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਰੱਖ ਜਾ ਤੇ ਜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਗੀਰ ਲਵਾ ਦਵਾਂ। ਉਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਮੜੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਤਾਰੀ ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਜੇ ਸੁਖ ਇਸ ਘਰ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੈਣਾ ਆਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਘਰ ਫੇਰਾਓ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਨੀ ਸੁਖ ਕਿਤਿਓਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਠੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਮੀਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਸੁੱਖ ਇੰਨੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ।
7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਤਿਆਗ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ 20 ਤੋਂ 30 40 50 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਕੋਲ ਸੀ। ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਡਰਾਵੇ 'ਚ ਨਾ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਲਾਲਚ 'ਚ ਨਾ ਆਏ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਗੜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੋਟਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸੀਸ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਉਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲਾਲਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਝੁਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜੋਰਾਵਰ ਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਾ, ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ। ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਵੀਰਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮੁਸਕਰਾਇਆ? ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਵੀਰੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿਉਂ ਮੁਸਕਰਾਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਇਸ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਤੋਂ ਮੁਸਕਰਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਚਾਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰੀਆਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਫੇਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਡੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਤਵਾਰੀਖ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਸੀਸ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਗਾਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਲੰਘਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਵੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਆਪ ਪਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਬੀਰ ਸੂਖ ਨਾ ਇਹ ਜੁਗ ਕਰੇ ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਮੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਜੁੜ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਖੇੜੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੰਡ ਪੱਤੀ ਜਾਂ ਲੂਣ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਗਵਾਂਢੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦਾ? ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਆਪ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਮੰਗਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਮੋੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਿਆ ਦੂਜੇ ਘਰ ਚਲ ਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਮਾਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਏ ਉਹ ਦਵੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਏ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਗੁਰਪੁਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਲਈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਜਿਨਨੇ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਮੈਂ ਦੀਨੋ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਦਾ ਅਮਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ,
ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਮਹਿ ਦੀਨੋ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮੈਲ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੁਵੈਸ਼ ਭਾਵਨਾ ਦੀ, ਕਾਮ ਦੀ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ, ਲੋਭ ਦੀ, ਮੋਹ ਦੀ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿਵਰੈ ਦੂਤ ਦੁਸ਼ਟ ਬਹਿਰਾਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਦੋਂ? ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕਾ ਜਪਿਆ ਜਾਪ। ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਅਧੂਰੇ ਨੇ। ਨਿਵਰੈ ਦੂਤ ਦੁਸ਼ਟ ਬਹਿਰਾਈ। ਕਦੋਂ? ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕਾ ਜਪਿਆ ਜਾਪ। ਕਹਾਂ ਕਰੇ ਕੋਈ ਬੇਚਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਾਂ ਕਰੇ ਕੋਈ ਬੇਚਾਰਾ, ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਕਾ ਵੱਡ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਜੋ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਕਾ ਵੱਡ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਅਵਰ ਪੰਚ ਹਮ ਏਕ ਜਨਾ, ਮੈਂ ਏਕਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਰਾਖੂ ਘਰ ਬਾਹਰ ਮਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਉਚਰਮਣਾ। ਉਸ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਟਿਕਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਟਿਕਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹਰ ਜਸ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਟਿਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਿਮਰ 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 ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਸਿਮਰ, ਕਿਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਕੀ ਸਿਮਰ? ਮੈਂ ਸੱਚ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਾਂ? ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰ ਲੇਗਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਸਿਮਰ 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 ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਉਲਝਾਉਣਗੇ, ਸੱਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਖੇੜਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਸੁਖ ਤੈਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸੁਖ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਪਰ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਮਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਔਲਾਦ ਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ? ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੋਠੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਗੱਡੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ? ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਕਮਾਈ ਵੀ ਬੜੀ ਕੀਤੀ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਮੋਹਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ,
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਕੋਈ ਕੁੱਖ ਇਹੋ ਜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗੋਦ ਇਹੋ ਜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁੱਖ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਤੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੋਦ ਅਜਿਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਔਲਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁਖੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸੁਖੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ ਵਿਣ ਦੰਤਾਂ ਜਗ ਖਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਨੇ ਜਾਲ ਪਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਮਾਇਆ, ਪੈਸਾ ਵੀ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਵੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ, ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ ਮੋਹ ਉਪਜੈ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੰਗੀ ਦਾ ਸੀ, ਪਾਠ ਕਰੀਦਾ ਸੀ। ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ ਮੋਹ ਉਪਜੈ ਭਾਉ ਦੂਜਾ। ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਾਤਾਰ। ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਘਰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਐ ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜੀ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਵਰਗ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਵਰਗ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਸਵਰਗ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਨਰਕ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਐਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਰਗ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਮਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਰਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਤੇ ਸੌਖੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਟਾਈਮ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪਾਈਏ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾਚ ਕੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਐਤਵਾਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਨੇ,
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੀ ਸਦਾ ਲਈ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਆਊਗੀ, ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆ ਸਮਾਂ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਵਡੇਪੇ 'ਚ ਸੁੱਖ ਨਾ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਨਾ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰੋਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰੋ, ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸਿਖਾਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਐਤਵਾਰ ਇਦਾਂ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਮੈਕ ਤੇ, ਬੱਚੇ 5 ਮਿੰਟ 4 ਮਿੰਟ 2 ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ, ਸ਼ਬਦ ਸਿਖਾਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਬਦ ਸਿਖਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੱਗਣਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਸਫਲ ਹੈ। ਇਹ ਭੰਨੇ ਹੋਏ ਹੱਡ ਸਫਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਔਲਾਦ ਕਿਤੇ ਔਲਾਦ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ 50 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਟੱਕ ਹੈ ਤੇ ਉੱਜੜਨ ਲੱਗਿਆ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਔਲਾਦ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੱਕਦੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਬਚਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਆਪ ਰੱਬ ਰੂਪੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।